सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। आओ एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने सांझी की अहम जानकारी। कहा जम्मू में कई धमाकों में शामिल लश्कर का अतवादी किया गया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में अहम मामले उत्ते हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं WhatsApp वालों दिते गए हल्फनामे नूं जनतक करने की अपील। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेगमपुरा एक्सप्रैस स्पैशल ट्रेन नूं जलंधर विच विखाई हरी झंडी। ट्रेन राही वाराणसी लई रवाना होए श्रद्धालु। ते हुण खबरां विस्तार नाल। जम्मू कश्मीर के पुलिस डायरैक्टर जनरल DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि लश्कर ए तैयबा के एक अतवादी नूं कई धमाकों में शमूलीयत के दोष में गिरफ्तार किया गया। यह अतवादी पहला एक सरकारी स्कूल का अध्यापक सी। वह वैष्णो देवी तीर्थ यात्रियों नूं लिजा रही एक बस में हुए धमाके की घटना में शामिल सी। DGP ने पत्रकारों को दस्सिया कि जम्मू के नरवाल में हाल ही में हुए दोहरे धमाकों की जांच तो बाद रियासी जिले के वासी आरिफ नूं गिरफ्तार किया गया तो उस को एक IED भी बरामद किया गया जिसनूं परफ्यूम की बोतल में लगाया गया सी। जम्मू कश्मीर पुलिस मुखी ने कहा कि पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में इस तरह का बंब बरामद होया। सिंह ने कहा कि आरिफ अपने पाकिस्तानी हकामां के इशारे उत्ते काम कर रहा सी अते वैष्णो देवी तीर्थ यात्रियों लिजा रही बस में धमाके में शामिल होने की गल उसने स्वीकार की है। इस धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई सी ते 24 होर जख्मी हुए सन। सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp नूं हुक्म दिता कि केंद्र सरकार नूं 2021 विच दिते अपने उस हल्फनामे नूं जनतक करे कि वह उसकी नवीं निजता नीति उत्ते सहमति ना जताउण वाले यूजर्स लई वरतों की सीमा तय नहीं करेगा। जस्टिस KM जोसफ की प्रधानगी वाली 5 जजां की बेंच ने WhatsApp नूं कहा कि सरकार नूं दिते गए हल्फनामे नूं जनतक करने लई 5 अखबारां विच इश्तिहार दिता जावे। बेंच विच जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस CT रवि कुमार भी शामिल ने। बेंच ने कहा कि असीं पत्र विच अपनाए गए रुख ते नोटिस लै रहे हैं और WhatsApp के सीनियर वकील दीआं दलीलां उत्ते नोटिस लिया जा रहा है कि वह सुनवाई लई अगली तरीक तक पत्र दीआं शर्तां दी पालना करन। श्री गुरु रविदास महाराज जी के 646वें प्रकाश दिहाड़े संबंधी हर साल की तरह इस साल भी हज़ारों श्रद्धालु जलंधर तो काशी लई रवाना होए। सारे श्रद्धालु बेगमपुरा एक्सप्रैस स्पैशल ट्रेन राही वाराणसी के श्री गुरु रविदास धाम लई रवाना होए। बेगमपुरा एक्सप्रैस स्पैशल ट्रेन नूं जलंधर सिटी स्टेशन तो सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरी झंडी दे के रवाना किया। सिटी रेलवे स्टेशन उत्ते आस्था का हड़ वेखण नूं मिलिਆ। रेलवे स्टेशन उत्ते संगत दीआं रौनकां लगियां होईयां सन ते हर पासे श्री गुरु रविदास महाराज जी के जयकारे गूंजे। दस्सणयोग है कि जलंधर शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों तो इलावा श्रद्धालु डेरा बल्लां तो शोभा यात्रा कढ़दे हुए शहर के रेलवे स्टेशन उत्ते पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं लई ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां वालों तरह तरह के लंगर लगाए जाते हैं। रेलवे अधिकारी ने दस्सिया कि श्री गुरु रविदास जयंती मौके 4 विशेष ट्रेनां चलाईਆਂ जा रही ने। 2 ट्रेनां पंजाब के जलंधर ਅਤੇ बठिंडा तो बनारस जाणगीਆਂ ਤੇ 2 रेल ਗੱਡੀਆਂ श्रद्धालुओं उत्थों वापस लैके जलंधर ਅਤੇ बठिंडा ਲਈ वापस आउणगीਆਂ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार मुड़ LG VK सक्सेना उत्ते दिल्ली सरकार के अध्यापकों को अध्यापक सिखलाई प्रोग्राम में शामिल होने लई फिनलैंड जाण तो रोकण का दोष लगाया। जिथे दिल्ली के अध्यापकों की फिनलैंड नाल संबंधित फाइल पेंडिंग है उत्थे ही पंजाब की आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली सरकार ने अपने अध्यापकों को सिखलाई लई सिंगापुर भेजण का फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के 36 प्रिंसीपल सरकारी खर्चे उत्ते एक हफ्ते लिए सिंगापुर जाणगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अध्यापक उत्थे अध्यापक सिखलाई प्रोग्राम में शामिल होणगे। अज केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके LG नूं अपील की कि वह दिल्ली सरकार के कामों में अड़िक्का ना पाउण। जैसे दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, दिल्ली में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है, वैसे ही वही पूरा प्रोसेस अब पंजाब में शुरू हो गया है। पंजाब में एक तरफ स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम शुरू किया गया है भगवंत मान जी द्वारा, और दूसरी तरफ टीचर्स को तैयार करने के लिए उनको विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। परसों 4 फरवरी को पंजाब सरकार के 36 प्रिंसिपल 5-5 दिन की ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जाएंगे और वहाँ पे वो विदेश में जाके ट्रेनिंग लेंगे।
6 फरवरी से 10 फरवरी तक उनकी ट्रेनिंग है, 5 दिन की। जब वो लौट के आएंगे, एक एक प्रिंसिपल हमें उम्मीद है कि एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा और अपने अपने स्कूल को सुधारने की कोशिश करेगा, जैसे कि दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में 1000 से ज़्यादा प्रिंसिपल्स अभी तक विदेशों में जा चुके हैं और वापस लौटने के बाद उन्होंने अपने अपने स्कूलों को सुधारा है। जहां एक तरफ दिल्ली से सीख के दूसरे राज्य अब अपने टीचर्स को विदेश भेज रहे हैं, दिल्ली के अंदर गंदी राजनीति की वजह से इस काम को रोकने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में हम 1000 से ज़्यादा टीचर्स को अभी तक अलग अलग देशों में भेज चुके हैं। अब इस साल भी हमने अपने बजट में पैसा रखा था टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग पे भेजने के लिए। तो हमने प्लान किया था कि 30 प्रिंसिपल दिसंबर में जाएंगे और 30 प्रिंसिपल मार्च में जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलजी साहब की बार बार फाइलों के ऊपर बेतुके ऑब्जेक्शंस लगाने की वजह से दिसंबर में ट्रेनिंग पे नहीं जा पाए टीचर्स, वो कैंसिल हो गई। और अब पिछले कई दिनों से फाइल एलजी ऑफिस में पड़ी हुई है और अब फिर से ऐसा लगता है कि मार्च की ट्रेनिंग भी कैंसिल हो जाएगी। हमने एलजी साहब के पास 25 अक्टूबर को फाइल भेजी थी पहली बार। 15 दिन फाइल रखने के बाद उन्होंने 3 ऑब्जेक्शन लगा के 10 नवंबर को फाइल वापस भेजी। हमने जब वो ऑब्जेक्शन पूरे करके दोबारा फाइल उनके पास भेजी तो 9 जनवरी को उन्होंने 2 और ऑब्जेक्शन लगा के फिर फाइल वापस भेज दी। अब हमने वो भी ऑब्जेक्शन दूर करके 20 जनवरी को दोबारा फाइल उनके पास भेजी है। अभी तक फाइल का कोई अता पता नहीं है। जब मैं और मेरे सारे विधायक एलजी हाउस गए थे, राजनिवास गए थे इसके विरोध में और रिक्वेस्ट करने की आप फाइल क्लियर कीजिए, तो एलजी साहब के यहाँ से पूरे मीडिया में दिया गया था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है टीचर्स के विदेश जाने में, मैं तो कोई आपत्ति नहीं कर रहा, मैंने तो एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी। अगर वो आपत्ति नहीं कर रहे तो फिर 15 दिन से फाइल उनके दफ्तर में क्यों पेंडिंग पड़ी हुई है? उन्होंने क्यों नहीं क्लियर किया? दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम है, जनता के काम है, वो काम होने देना चाहिए और इस तरह से दिल्ली सरकार के कामों में अड़चन नहीं अड़ानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक एलजी साहब इसको फाइल को जल्दी क्लियर करेंगे और इसको हमारे टीचर्स को भी विदेश जाने देंगे। आम आदमी पार्टी ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਦਾ ਉਹੀ ਜੁਮਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ 2014 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਗੁਣੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਜ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ पेडा वालों करवाए गए राज पद्धरी ऊर्जा संभाल दिवस और अवार्ड समागम में संबोधन करदे अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार पंजाब नूं कार्बन मुक्त करने लई ठोस उपराले कर रही है, इसलिए ऊर्जा की बचत वाल ध्यान केंद्रित किया गया।
ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਹਾਈਡਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੇਠ ਸੰਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈਂਬੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਮਹਾਮਹਿਮ ਨੇਲੀ ਬੁਟੇਟੇ ਕਸੁੰਬਾ ਮੁੱਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੈਂਬੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 545 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਓ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਓ ਵਰਿੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 106 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 26 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਫਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। उन्हें कहा कि पहला किसानों लिए 3.84 लाख करोड़ रुपए का सालाना बजट रखा जाता सी, जिसनों कि इस बार घटा के 3.24 लाख करोड़ कर दिता गया। ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 328 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਅਮੈਜਲਮੈਂਟ ਆ। 13-14 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰੇ ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਐਨੀ ਹਾਊ ਫੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 1-2-4 ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ 328 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕਰਵਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕਰਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮੰਗ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪੜ ਬਾਡਲ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚਾਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਏਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਐਸਐਚਓ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਐਸਐਚਓ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਏਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ
ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 4 ਰਾਉਂਡ, 1 ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 5 ਰਾਉਂਡ ਅਤੇ 1 ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ, 1 ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਹੂਟਾ ਪੋਠੋਹਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਭਲਕੇ 11:30 ਵਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੀਰਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 20 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਗਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਛੂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ महाराज ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। बहुत ही खुशियां भरा समा तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब विखे आगरा निवासी बहुत ही सत्कारयोग संतोख सिंह जी, जिन्हों ने 1 साल पहला ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 10 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, 16 ਬਣਾ ਦੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਕਮਰੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ 20 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2.25 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਗਰੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਭ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਆਏ, ਬਹੁ ਬਿਧ ਆਸ ਵਧਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਧ ਆਸ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।